So we are in unit number 6, right? 7. HACCP and GHP. GHP already done, and it is the last class of HACCP. HACCP means 12 steps of HACCP principle যেটা ছিল. Okay. That means this chapter is all about the food safety. We are very much concerned about the food safety. And now you can correlate with the current scenario. The current scenario, the surging case of the Pune. Which disease? It is GBS, Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is totally related to poisonous food. It is occurred due to main responsible bacteria, Campylobacter jejuni. And this Campylobacter jejuni is coming from food poisoning. Food poisoning, meat product, poultry product, milk product, egg, from that contaminated egg, meat, এখান থেকে ঢোকে Campylobacter jejuni. And Campylobacter jejuni, first of all, it causes IBS, irritable bowel syndrome, that means constant diarrhea. Within weeks, it can be ঠিকঠাক হতে পারে. But after that, GBS can be started. Though it is rare, but GBS can occur after the infection of Campylobacter. So why we are very much concerned with the food safety? কারণ দেখো তো ফুড থেকে কি রকম ডিজিজ আসতে পারে. GBS কিন্তু তোমার লাইফ থ্রেটনিং. It could be paralyzed completely permanent paralyzed হয়ে যেতে পারে, and even death অব্দি হতে পারে. তো জাস্ট একটু ভেবে দেখো যে why food safe food consumption, why it is necessary to us. ঠিক আছে, তো স্টার্ট করি আমরা. আমরা ছিলাম হচ্ছে HACCP এ, HACCP 12 principle or 12 steps of HACCP, and previous day we call that we detailing describe about the flow diagram, construction of flow diagram, that is step number 4. হ্যাঁ, টোটাল লাগবে না, টোটাল 12 স্টেপ লাগবে না. হ্যাঁ, 2 নাম্বারটা পড়তেই হবে, ডেসক্রাইব প্রোডাক্ট, 3 আর 4. আচ্ছা, ডেসক্রাইব প্রোডাক্ট খুব একটা দরকার নেই, ছেড়ে দাও. ডেসক্রাইব প্রোডাক্ট লাগবে না, লাগবে হচ্ছে তোমার ফ্লো ডায়াগ্রাম. দ্যাট মিন্স হচ্ছে স্টেপ 4, কনস্ট্রাকশন of flow diagram. Important. First of all, what is flow diagram? Flow diagram means sequence of basic practices that occur in the FBO. মানে একটা ফুড বিজনেস অপারেশনে কি স্টেপস হচ্ছে during the manufacturing process. The simple steps or simple guidelines that occur in the flowchart is called flow diagram. So flow diagram means a systematic representation of the sequence of steps used in production or manufacturing of food. So clearly mentioned systematic representation. Systematic representation means flow diagram. That means what are the basic operations that occur during the manufacture or production in food. Manufacturing and production of food at time is a systematic basic operation গুলো হয়, that's called flow diagram. And it should be remain in sequence. তুমি ফার্স্টে কুকিং করবে, তারপরে লিখবে হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল, র ইনগ্রিডিয়েন্ট কালেকশন, পসিবল তো নয়. তো ফার্স্টে র ইনগ্রিডিয়েন্ট কালেকশন, আফটার দেন সর্টিং, মিক্সিং, দেন তোমার কুকিং. সো it is in proper sequence. Clear?
What to include in the flow diagram? Sequences of all process operation. That means process operation sequence যেটা বলছিলাম আমরা র মেটেরিয়াল কালেকশন, ক্লিনিং, সর্টিং, কুকিং, ফ্রিজিং এক্সেট্রা এক্সেট্রা পরপর সিকোয়েন্স ওয়াইজ থাকবে in the flow diagram. Second, where raw materials, ingredients, processing aids, packaging materials, enter the process. কোন সিকোয়েন্সে ঢুকছে, র ম্যাটেরিয়াল কোন জায়গায় লাগবে, ইনগ্রেডিয়েন্টস কোথায় এক্সট্রা অ্যাড হচ্ছে, প্রসেসিং এর প্যাকেজিং কোন স্টেপে হবে, সেগুলো তোমার মেনশন থাকবে ফ্লো ডায়াগ্রাম। Number 3, flow diagram should include any outsourced processing. আউটসোর্স প্রসেসিং মানে কি, দেখবে কিছু কিছু ফুড কোম্পানি বা আছে কনস্ট্রাকশনটা, কিছু কনস্ট্রাকশন পার্ট এই এই ফেজে হয়, আর একটা ধরো হচ্ছে অন্য ফেজে গিয়ে হয়, বা অন্য কোম্পানি করে, সেখান থেকে ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে ওরা প্যাকেজ করে। তো এরকম অনেক জায়গায় বিহেভিয়ার হয়। তো ফ্লো ডায়াগ্রামে শুড বি মেনশন থাকতে হবে কোন আউটসোর্স থেকে প্যাকেজিং বা প্রসেসিংটা হচ্ছে, সেখানে ব্যাপারটা ফ্লো ডায়াগ্রাম। Number 4, include where end products, waste and byproducts, released or removed from the process. So these are some points must include in the flow diagram. Operational steps, where the raw materials, ingredients are entering into the process. If it is outsourcing processing details, end products, waste products, out byproducts, where to remove. So all are included into the flow diagram. Objective key or importance key. Importance of flow diagram. Importance of flow diagram. Number 1, provide structural understanding of production process. তার মানে ওয়ান শট তুমি চেক করে নিতে পারো কোথায় কি হচ্ছে ফ্লো ডায়াগ্রামের থ্রুতে, মানে কুইক ভিউ অফ দ্য প্রোডাকশন প্রসেস। Number 2,
presenting each process step in a way that clearly demonstrate raw materials, ingredients, packaging, along with production process. Quick view, that means whole manufacturing process এ কি কি raw materials লাগবে, ingredients use হচ্ছে, packaging materials কি use হচ্ছে, and what packaging types are used. So all things আমরা quick view clearly দেখতে পাবো flow diagram এ. So ultimately first 2 point থেকে ultimately helpটা কি আসবে, facilitate hazard identification, facilitate hazard identification মানে আমরা HACCP এর ফার্স্ট সেকেন্ড স্টেপ ছিল, সরি ফার্স্ট স্টেপ ছিল hazard analysis, হ্যাঁ, and then critical point control point set establishment. তো hazard analysis বা hazard identification এমনি এমনি হয়ে যাবে নাকি? তোমাকে তার আগে যদি ফ্লো ডায়াগ্রাম না করো, একটা প্রসেসিং ইউনিটে কি কি চলছে, কি ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ হচ্ছে, কি প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ইউজ হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য র ইনগ্রেডিয়েন্টস আর ইউজ, হোয়াট আর দ্য আউটসোর্সিং প্রসেস আর ইউজ, এগুলো যদি না জানো তুমি হ্যাজার্ডটা ডিটারমাইন করবে কি করে, অ্যানালাইজ করবে কি করে? সো ফর দ্যাট আমি কি বলেছিলাম আগে, কিছু বেসিক স্টেপ লাগবে, তারপরে গিয়ে প্রিন্সিপাল গুলো অ্যাপ্লাইড হবে. তো ফোর্থ নাম্বার স্টেপে হচ্ছে ফ্লো ডায়াগ্রাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. উইদাউট ফ্লো ডায়াগ্রাম হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস ক্যান নট পসিবল. আর হলেও সেটা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো না, মানে আমাদের ভুল হতে পারে আর কি. তো ফর দ্য হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস টু ফেসিলিটেট হ্যাজার্ড আইডেন্টিফিকেশন, ফ্লো ডায়াগ্রামস প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল. Number 4, also aiding decision making regarding necessary controls. হ্যাজার্ড যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, ফলোইং স্টেপ নাম্বার 4 অলসো কারেক্ট, আমরা ডিসিশন নিতে পারবো কোথায় কন্ট্রোল আনতে হবে. তো ফর দ্য হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস অ্যান্ড কন্ট্রোলিং, flow diagram play important role because flow diagram is a quick snapshot like things. মানে তুমি কুইকলি যদি একটা জায়গায় গিয়ে অবজারভেশন নাও, যে জাস্ট ফ্লো ডায়াগ্রাম চেক করলে তুমি বুঝে যাবে এখানে কি চলছে, কোথায় কি ইউজ হচ্ছে. একটা কোম্পানিতে, একটা ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে তুমি যদি যাও, তোমাকে তো তাহলে 10 দিন ধরে সার্ভে করতে হবে, পসিবল নাই তো. তো আমাদের টাইম কম, তো আমি টাইম কমে বুঝবো কি করে কোথায় এখানে ফল্ট হতে পারে, কোথায় কি হচ্ছে, জাস্ট আমি ফ্লো ডায়াগ্রাম চেক করবো, কোথায় কি চলছে, কোন জায়গায় কোন অপারেশন হচ্ছে আমি বুঝে যাবো. যেমন তুমি দেখো, যে তোমার যখন একটা ইয়ে হয়, কনস্ট্রাকশন হয়, তখন একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়, তোমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার করে দেয়, মানে কি ও জাস্ট এটা দেখে বুঝে যাবে কোথায় কি তৈরি হয়েছিল আর কোথায় ফল্ট সেটা বুঝে যাবে. ঠিক আছে, কোথায় প্রবলেম হয়েছে সেটা বুঝে যাবে যদি ইন ফিউচার প্রবলেম হয়, মানে ইন ফিউচার যদি কোনোভাবে ডিস্ট্রাকশন হয়, কনস্ট্রাকশন যেগুলো হচ্ছে এখন, ফ্ল্যাট বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে, তো যদি আমি ব্লু প্রিন্টটা দেখে নেয় কোনো গুড সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হলে বুঝে যাবে কোথায় ফল্ট ছিল. তো লাইক দ্যাট, ফ্লো ডায়াগ্রাম ইজ লাইক দ্যাট, কুইক স্ন্যাপশট, আমি চেক করে বুঝে যাবো যে কোথায় কি চলছে আর কোথায় হ্যাজার্ড আইডেন্টিফাইড হতে পারে আর কিভাবে কন্ট্রোল করতে হবে. Is this clear? Flow diagram, what is flow diagram? Basic concept about the flow diagram which is important for HACCP and hazard identification. Online students, Yes, is sir. that clear?
ওকে, নাও আমরা একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম কনস্ট্রাক্ট করব। বেসিক ফ্লো ডায়াগ্রাম, ভেরি ডিটেলসে নয়, জাস্ট বেসিক অপারেশনাল ইউনিট গুলো in a food industry. Example of flow diagram. Flow diagram for production of frozen cooked meat patties. তুমি এফবিও তে গেছো, যেখানে কি তৈরি হচ্ছে, ফ্রোজেন কুকড মিট প্যাটিস। এখানে ওদের ফ্লো ডায়াগ্রামের বেসিক বেসিক স্টেপস কি হবে চেক করো। র মেটেরিয়াল দেখতে হবে। নাম্বার 1, হ্যাঁ, রিসিভিং দি র ম্যাটেরিয়ালস। স্টার্টিং রিসিভিং দি র ম্যাটেরিয়ালস, দ্যাট মিন্স মিট সিলেকশন। এনি টাইপস অফ মিট হতে পারে, সেটা ডিপেন্ড করছে কি টাইপ অফ প্যাটিস আসছে। সো রিসিভিং অফ র ম্যাটেরিয়ালস, followed by grinding, then mixing, forming patty, cooking. After that, it is frozen. That means after that, it should be freezing. Number 7, boxing, means packaging actually. Distributing, reheating, and serving. জাস্ট ভাবো মনজিনিস বা মিও আমরে কোনো সেভরিজ খাচ্ছ তুমি, ঠিক আছে, কোনো প্যাটিস খাচ্ছ বা কোনো চিকেনের আইটেম খাচ্ছ, প্রোডাক্ট খাচ্ছ। সো ওদের ফ্লো ডায়াগ্রাম কি হবে, ইটস লাইক দ্যাট। র ম্যাটেরিয়াল কালেকশন, দেন গ্রাইন্ড, মিক্স, প্যাটি ফরমেশন, কুকিং, দেন ফ্রিজ করে ওরা পাঠাবে। বক্সিং হবে হচ্ছে তোমার হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে, দেন মানে বক্সিং ডিস্ট্রিবিউটিং হলো। রিহিটিং মানে তুমি যখন খাবে দেখবে যে 2 মিনিটস এর একটা কুইক হিট দিয়ে দেয়, জাস্ট ফর হিট করার জন্য, টেস্টটা যাতে ইনক্রিজ হয়, কারণ ঠান্ডা জিনিস খেতে ভালো লাগে না। দেন সার্ভিং। সো দিজ আর প্ল্যানিং ফুড ডায়াগ্রাম, ফ্লো ডায়াগ্রাম অফ দ্যাট বিজনেস। ঠিক আছে, এরকম যে কোনো বিজনেসের একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম থাকবে, এটা খুব বেসিক অপারেশনাল ফ্লো ডায়াগ্রাম, এরপর আরো ডিটেলিং থাকবে। দেখো তুমি যদি অ্যাজ আ তুমি লেম্যানও হয়, জাস্ট বুঝতে পারবে কোন জায়গাতে ক্রিটিক্যালি কন্ট্রোল করতে হবে, কোন জায়গাগুলোতে, জাস্ট অ্যাজ আ হোল স্ট্রাকচার দেখে কোন জায়গাগুলো তোমার মনে হয় সিসিপি। সিসিপি মানে হচ্ছে যেটা প্রিন্সিপাল নাম্বার 2 এ ছিল, ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট। র মেটেরিয়ালস একদম, এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার বিগ প্রবলেম আসতে পারে এই জায়গা থেকে, র ম্যাটেরিয়াল সিলেকশন আর কালেকশন থেকে। তারপরে দেখো কোন জায়গাটা, এই দেখো এই জায়গাটা কুকিং। এই জায়গায় কিছু সেরকম ভাবে প্রবলেম নেই, প্যাটি ফরমেশনের টাইমে ওই যে তোমার পার্সোনাল হাইজিনটা ম্যাটার করে, বাট স্টিল কুকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কুকিং যদি তোমার ঠিকঠাক না হয়, মাইক্রো প্রেজেন্ট থাকবে। আর যেটা আমি বলছিলাম গিয়ানবারি সিনড্রোম,
যেটা কন্টিনিউ হচ্ছে, এটা হচ্ছে বিকজ অফ আনকুক মিট থেকে। আনকুক বা তোমার হচ্ছে কম মানে টেম্পারেচারে মিট কুকিং এর টাইমে, ঠিক আছে, স্মোকড ফিশ, স্মোকড মিট, এই টাইম গুলোতে তোমার এই ব্যাকটেরিয়া গুলো স্টিল প্রেজেন্স থাকে আর আমাদের ইনসাইডে ঢোকে। না, গ্রিল ঠিক আছে, গ্রিলের টেম্পারেচার, স্মোকড আমাদের কান্ট্রিতে খুব কমই খায়, স্মোকড ফিশ, স্মোকড ওখানে টেম্পারেচার খুব বেশি ওঠে না, ঠিক আছে। তো গ্রিলে তোমার টেম্পারেচার উঠে যায়, 100 ডিগ্রি কাছাকাছি ওঠে এবং অনেকক্ষণ ধরে গ্রিলিং চলে, তো ওটার প্রবলেম নেই। গ্রিলিং কুকিং প্রপারলি হলে ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার ইজিলি কিল্ড হয়ে যায়, ঠিক। সো কুকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেপ। কুকিং এ ম্যাক্সিমাম প্যাথোজেন কজিং মাইক্রোবস কিল্ড হয়ে যায়। তো কুকিং ইজ দ্য সিসিপি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আফটার কুকিং, কোন জায়গায় তুমি ফ্রিজ করছো, ফ্রিজিং টাইম, ফ্রিজিং টেম্পারেচার অলসো ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড নেক্সট ইজ দ্য টাইম অফ প্যাকেজিং। বক্সিং, ডিস্ট্রিবিউটিং এর কোনো প্রবলেম নেই, যদি হ্যাঁ এখানে এখানে তোমার সিসিটি আসতে পারে বিকজ এটা ফ্রোজেন, মানে অল টাইম ডিস্ট্রিবিউশনের টাইমে কোল্ড চেইন মেনটেন করতে হবে। হ্যাঁ, টেম্পারেচার হাই লো হলে প্রবলেম হতে পারে। তো সিসিপির পয়েন্ট গুলো দেখে নাও। তো জাস্ট টু সি আ ফ্লো ডায়াগ্রাম and establish the CCP is very easy after this flow diagram mention করার পর, দেখে নাও। তো যে কোনো তোমার ফুড বিজনেসে ফ্লো ডায়াগ্রাম থাকাটা মাস্ট। বলো, ফ্লো ডায়াগ্রাম ক্লিয়ার অনলাইন Yes, sir. স্টুডেন্টস? ওকে, এরকম কি কোশ্চেন আসে যে হ্যাঁ ফ্লো ডায়াগ্রাম কোশ্চেন আসে, এর যে কোনো একটা এক্সাম্পল দিয়ে ফ্লো ডায়াগ্রাম বোঝাতে বলে, এক্সপ্লেন দ্য ফ্লো যে কোনো ডায়াগ্রাম উইথ অ্যান এক্সাম্পল যখন সুটেবল দেবে এক্সাম্পল। তখন হ্যাঁ এটা দেবে, এরকমই ফরমেশনটা হবে, তাই তো? Flow হ্যাঁ diagram। যে কোনো দেবে, যে কোনো দিতে পারো তুমি, আমি একটা এক্সাম্পল নিয়েছি। হ্যাঁ কোশ্চেন দিতে পারে, এক্সপ্লেন দ্য ফ্লো ডায়াগ্রাম উইথ দ্য এক্সাম্পল অফ সুটেবল, উইথ দ্য ইউজ অফ সুটেবল মানে এক্সাম্পল। এরকম ডাইরেক্ট বলে দেয় না মানে যে না ডাইরেক্ট কিছু বলবে না, এটা দিলাম। ফ্লো ডায়াগ্রামের ডেফিনেশন চায়, ফ্লো ডায়াগ্রামের ইম্পর্টেন্স চায়, এন্ড ফ্লো ডায়াগ্রামের এক্সাম্পল দিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বোঝাতে বলে, এক্সপ্লেন করতে বলে। ক্লিয়ার? নেক্সট যাবো হচ্ছে আমরা হেসাপের প্রিন্সিপাল নাম্বার 2, দ্যাট মিনস 12 কোডেক্স এর স্টেপ 7, ডিটারমাইন দ্য সিসিপি। এই যে আমরা এখানে এক্ষুনি রেড কালার দিয়ে আমরা ইয়ে করছিলাম, মার্কিং করছিলাম সিসিপি ডিটারমিনেশন। Determination of CCP, a critical control point in the food business, এটা বোঝার জন্য কিছু কোশ্চেন আনসারের থ্রুতে যেতে হয়, ঠিক আছে, যেটাকে বলে সিসিপি ডিসিশন ট্রি, which is called সিসিপি ডিসিশন ট্রি। কোশ্চেন আছে, হোয়াট ইজ সিসিপি ডিসিশন ট্রি, ঠিক আছে, এখানে কোশ্চেন হবে, আনসারিং হবে ইয়েস অর নো তে, ঠিক আছে। এবার এর বেসিস করে আমরা ডিটারমাইন করব দিস স্টেপ ইজ সিসিপি অর নট, মানে এই স্টেপটা কি ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট না, না দিলেও হলে মানে সিসিপি না হলেও চলবে। কিভাবে বুঝবো আমরা? কোয়েশ্চেন আর আনসার, ইয়েস অর নো আনসার দিয়ে, Yes, no question. ইয়েস নো কোশ্চেন। তো সিসিপি ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট, a step at which control can be applied and is essential to prevent or eliminate a food safety hazard
or reduced to acceptable level is called critical control point, CCP. So what it mentioned here? CCP is the step যেটাকে তুমি কন্ট্রোল করতে চাও, ক্রিটিক্যালি কন্ট্রোল করতে চাও, সিসিপি বলছে যেটাকে কন্ট্রোল করতে চাও। কেন? এসেনশিয়াল টু প্রিভেন্ট এলিমিনেশন অফ ফুড সেফটি হ্যাজার্ডস। তার মানে ওই স্টেপটা তুমি যদি না কন্ট্রোল করো, হ্যাজার্ডস ইজ ইনকর্পোরেটেড ইনটু দ্য ফুড and very harmful hazards that can create problem inside the health. Sure shot problem করবে। That's why you are controlling that point, and that point is called in the food step manufacturing step is critical control point. বুঝবো কি করে? Which step is the critical control point? যেটা আমরা অলরেডি কিছু জায়গা বোঝা যায়, বাট কোশ্চেন আনসারের থ্রুতে গেলে বেটার সিলেকশন হবে। বেটার সিলেকশন হবে হোয়াট ইজ দ্য সিসিপি। ওভারঅল লুকের চেয়ে আমরা দেখবো কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার করে। একটু মাথাটা ওপেন রাখবে, যখন আমি কোশ্চেন আনসার করবো ইয়েস অর নো রেসপেক্টে ট্রাই টু আনসার ইজ ইট আ সিসিপি অর নট। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট পয়েন্ট, টু আইডেন্টিফাই of CCP critical control point, it needs CCP decision tree. CCP decision tree. And CCP decision tree contain some questions. Yes, no questions. So আমরা কোশ্চেন গুলো দেখবো। কোশ্চেন নাম্বার 1, জায়গাটা একটু নিয়ে, নাহলে 4টে কোশ্চেন আছে, 4 questions to determine the CCP. Observe the question carefully. Can the significant hazard be controlled to an acceptable level at this step by PRP, prerequisite program, like for example GHP, good hygiene practice? Carefully look the question. তুমি যেটাকে ভাবছো যে এই স্টেপে হ্যাজার্ড আছে, ইনকর্পোরেট হতে পারে, ক্যান দি সিগনিফিকেন্ট হ্যাজার্ড, যেটাকে সিগনিফিকেন্ট হ্যাজার্ড বলছি, দ্যাট মিন্স পোটেনশিয়াল টু কজ প্রবলেম, significant hazard be controlled to an acceptable level at this step by PRP, মানে GHP যেটা আমরা বলছিলাম একদম স্টার্টিং অফ দ্য ক্লাস স্টার্ট করেছিলাম এই ইউনিটে, গুড হাইজিন প্র্যাকটিস দিয়ে কি কন্ট্রোল করা যাবে দিস হ্যাজার্ড কে? আনসার হতে পারে ইয়েস অর নোতে। ভাবো, if the question answer is yes, if the question answer yes, GHP দিয়ে আমরা হ্যাজার্ডটাকে কন্ট্রোলে আনতে পারবো at acceptable level, তাহলে এই পয়েন্টটা বা এই স্টেপটা কি সিসিপির আন্ডারে পড়বে? ইজ ইট আ সিসিপি? ইফ দি আনসার ইজ ইয়েস, অনলাইন স্টুডেন্টস
if this question answer is yes, কি হবে? Is it a CCP or not? Not. রেসপন্স যারা অনলাইনের আছো কি হবে? ইজ ইট আ সিসিপি? সিসিপি হবে? ইয়েস অর নো? হবে। কি করে হবে? তুমি তো বলেই দিচ্ছ যে সিগনিফিকেন্ট হ্যাজার্ড কে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো, ইয়েস দিয়ে আনসার করছো, জাস্ট ইয়েস বসাও। ইয়েস উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য সিগনিফিকেন্ট হ্যাজার্ড এট অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল বাই জিএইচপি। মানে নর্মাল আমি যদি গুড হাইজিন প্র্যাকটিস ইউজ করি তাহলেই আমার এটা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে নেমে আসবে হ্যাজার্ডটা, তো প্রবলেম আসার কিছু নেই। তাহলে আমি কেন ওটাকে সিসিপি ধরবো? জিএসপি পাঠাবো। জিএইচপি দিয়ে তো কন্ট্রোল হয়েই যাচ্ছে, তো হোয়াই ইট ইজ জিএইচপি তো অল যে কোনো এফবিও তে মেনশন মানে থাকতেই হবে। তো জিএইচপি দিয়ে যদি আমার কন্ট্রোল হয়ে যায় অ্যাকসেপ্টেবল এ নেমে আসে তাহলে ওটাকে আমি সিসিপি আবার ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট কেন ধরবো? ইয়েস অর নো? সো ইফ দ্য আনসার ইজ ইয়েস তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? ইট ইজ নট আ সিসিপি। ইট ইজ নট আ সিসিপি। আমি এই জন্য বললাম একটু ভালো করে অবজার্ভ করো কোশ্চেন গুলো। বাট ইফ দি আনসার ইজ নো, ইফ দি আনসার ইজ নো, যদি তুমি দেখো যে না সিগনিফিকেন্ট হ্যাজার্ডটা কন্ট্রোলে আসছে না, অ্যাকসেপ্টেবলে আসছে না আফটার দ্য জিএইচপি পরেও, তাহলে অবভিয়াসলি তোমাকে আরো কিছু এনশিওর করতে হবে যাতে ওটা কন্ট্রোলে আসে। তো ইট ইজ আ ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট, ইয়েস অর নো? বুঝতে পারছো কি আমার ভয়েস কি বলতে চাইছি আমি? If the answer is no, we cannot control by means of PRP or GHP দিয়ে acceptable level আনতে পারবো না, তাহলে এটা আরো কোশ্চেনের থ্রুতে যেতে হবে। দ্যাট মিন্স এটা সিসিপি হতে পারে। It can be a probability of CCP. So now move to the question number 2. আরো কিছু কোশ্চেন আমরা অ্যারাইজ করব। Do specific control measures for the identified significant hazard exist at this step? যদি এটা সিসিপি তে হতে হয় আনসার কি হবে? ইয়েস অর নো? ভেবে বলো তো। ভালো করে কোশ্চেন অবজার্ভ করো। ডু স্পেসিফিক কন্ট্রোল মেজার্স ফর দিস আইডেন্টিফাইড সিগনিফিকেন্ট হ্যাজার্ড এক্সিস্ট অ্যাট দিস স্টেপ? এটা নো হতে হবে। ভালো করে ভেবেছো? বাকিরা আনসার করবে। আনসার করো বাকিরা। ইয়েস হবে না নো হবে যদি এটা এসসিসিপির পার্ট হতে হয়? ভালো করে দেখো। নোতেই আছে। কেন কি যদি নোই হলে কন্ট্রোল মেজার্সটা নেই মধ্যে, তাহলে আমাদেরকে আবার স্টেপ ফার্দার কোশ্চেনে যেতে হবে। কন্ট্রোল মেজার্স মানে কি? তুমি ওটাকে কন্ট্রোল করার কোনো ইয়েই নেই, ওয়ে নেই। তা যদি তোমার নো হয় তাহলে সিসিপি আর কি করে রাখবে ওটাকে? তোমার তো মাস কন্ট্রোল মেজার থাকতে হবে, তবে তো ওটাকে সিসিপি তে আন্ডারে ফেলতে পারবে। না তুমি কন্ট্রোল করতেই পারছো না, মানে ইউ ক্যান নট কন্ট্রোল দ্য হ্যাজার্ড, তাহলে তুমি সিসিপি টা ফেলবে কি করে? ওই স্টেপটাকে তো মাস্ট রিমুভ করতে হবে বা কিছু করে তোমার চেঞ্জ করতে হবে না? কি বুঝলে? তুমি দেখতে পাচ্ছ যে একটা হ্যাজার্ড ঢুকতে পারে, এবার ওই হ্যাজার্ডটাকে কন্ট্রোল করা তোমার ওয়ে নেই, তা তুমি কি ওটাকে সিসিপি তে ফেলবে কেন ওই স্টেপটা? তাহলে তো ওটা কিছু করাই যাবে না, কোনোভাবে মডুলেট করতে হবে। তাহলে এখানে আনসার কি হবে? যদি সিসিপি পার্ট হতে হয় কন্ট্রোল মেজার শুড থাকতে হবে, তাহলে এই স্টেপটা সিসিপির আন্ডারে পড়বে। আদারওয়াইজ কিভাবে পড়বে? আমি যদি কন্ট্রোল নাই করতে জানি, হ্যাজার্ডটাকে যদি আমি কন্ট্রোল নাই না জানি, মানে কন্ট্রোল কিভাবে করতে হবে,
তাহলে ওটা আমি সিসিপি কেন রাখবো? স্টেপটাকে আমাকে রিমুভ করতে হবে বা সামহাউ মডুলেট করতে হবে যাতে ওই হ্যাজার্ডটা না ঢোকে। হ্যাজার্ড ঢুকছে, ওটাকে আমি যদি কন্ট্রোলই না করতে পারি তাহলে তো প্রবলেম আসবেই। সো মাস্ট সিসিপির আন্ডারে থাকতে হলে ইয়েস হতে হবে, ইয়েস হতে হবে। আর যদি নো হয়, তাহলে এটা ইয়েস ইট ইজ নট আ পার্ট অফ সিসিপি। তুমি কন্ট্রোলই করতে পারছো না হ্যাজার্ডটাকে। ধরো কোনো একটা প্যাথোজেন ঢুকছে, তুমি কন্ট্রোলই করতে জানো না, তাহলে তুমি ওই স্টেপটা কেন রাখবে যেখানে তুমি কন্ট্রোলই করতে পারবে না? তো ওই স্টেপটাকে তোমাকে মডুলেট করতে হবে, রিমুভ করতে হবে, সামহাও কিছু করতে হবে, ওই স্টেপটা রাখাই যাবে না, তাই না? তো ওই স্টেপটা যদি রাখো তাহলে প্রবলেম আসছে, তুমি কন্ট্রোল করতে যাও না। বাট কন্ট্রোল করতে পারছো, হ্যাজার্ড ঢুকছে, তাহলে আমি সিসিপি আন্ডারে ফেলতে পারি। তো আনসার যদি হয় ইয়েস, তাহলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করব। কোশ্চেন নাম্বার 3, will subsequent step prevent or eliminate the identified significant hazard or reduce to an acceptable level? বলো, সিসিপির পার্ট হতে গেলে আনসার কি হবে, ইয়েস অর নো? ইয়েস। কোশ্চেনটা ভালো করে অবজার্ভ কর, কি বলছে। সাবসিকুয়েন্ট স্টেপ মানে কি? পরে যে স্টেপ গুলো, এই পরের স্টেপ গুলো দিয়ে কি তোমার হ্যাজার্ডটা কন্ট্রোল লেভেলে নেমে আসছে? যদি ইয়েস হয় তাহলে আমি ওটাকে সিসিপি কেন ধরবো? নো বলে তো, এই জন্য বললাম একটু মাইন্ডটাকে ওপেন রাখো। ফার্স্টে তুমি যদি দেখো যে হ্যাজার্ডটা তোমার এখানে ইনকর্পোরেট হচ্ছে, পরে গিয়ে এটা রেজলিউট হয়ে যাচ্ছে, মানে আস্তে 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 ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে, থাকছে না, তাহলে ওই স্টেপটা আমার কেন সিসিপি হবে? যেটা যে স্টেপে গিয়ে রিজলভ হচ্ছে সেই স্টেপটা আমার তোমার ইয়ে হতে পারে, সিসিপি হতে পারে, বাট ওই স্টেপটা না। এর জন্য আমি কোশ্চেনটা করে দিয়েছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ স্টেপ নাম্বার, আমি জাস্ট আবার বোঝাচ্ছি, স্টেপ নাম্বার 2 এ কোনো হ্যাজার্ড ইনকর্পোরেট হচ্ছে, এন্ড স্টেপ নাম্বার 4 এ গিয়ে হ্যাজার্ডটা থাকছে না, অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে চলে আসছে বা ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, তাহলে স্টেপ 2 আমি সিসিপি বলবো কেন? কেন বলবো? ওটা ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল কেন ধরবো? কারণ স্টেপ 4 এ তো ওটা গিয়ে রেজোলিউট হয়ে যাচ্ছে, ওটা গিয়ে রিডিউস হয়ে যাচ্ছে, স্টেপ 4 টা আমার দেখতে হবে বেশি করে সিসিপি কিনা, ওটাই আন্ডার সিসিপি হয়ে যাবে, আন্ডার স্টেপ 4, স্টেপ 2 থাকবে না। এর জন্য লিখছি আমি, কোশ্চেন করা হচ্ছে, will subsequent step prevent or eliminate the identified significant hazard or reduce to an acceptable level? If it is no, রিজলিউট করতে পারবে না, ওখানেই করতে হবে তোমাকে যা করার, কারণ পরের স্টেপে আর কিছু হবে না, ওই হ্যাজার্ডটা একবার ঢুকে গেল মানে ওটা ফাইনাল ফুডের মধ্যে ঢুকবে, পরের স্টেপে কিচ্ছু হবে না, চেঞ্জ হবে না। ইফ ইট ইজ নো, তাহলে এটা পার্ট হতে পারে সিসিপি, তাহলে নেক্সট কোশ্চেন আমি ফরওয়ার্ড করব। আর যদি এটা ইয়েস হয়ে যায়, রিজলিউট হয়ে যাবে, রিডিউস হয়ে যাবে, বার্ডেন কমে যাবে, তখন আমি কি বলবো? ওটা তো সিসিপি নয়, যে সাবসিকুয়েন্ট স্টেপে হবে দ্যাট উইল বি দ্য সিসিপির আন্ডারে পড়বে। Subsequent step should be CCP, not that step. Subsequent step should be CCP হবে, যে স্টেপে রিজলিউট হচ্ছে আর বার্ডেন কমছে। আনসার নো আসছে আমার কাছে, দ্যাট মিন্স ওই স্টেপে যা করার তোমার ওই স্টেপেই করতে হবে, আদারওয়াইজ ওটা প্রিভেন্ট করা যাবে না। দেন উই মুভ টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার, লাস্ট কোশ্চেন ইন আওয়ার ডিসিশন ট্রি 4. Can this step
specifically prevent or eliminate the identified significant hazard or reduce to acceptable level. আপনি বলেছেন যে যদি ফাইনাল লেভেলে যায় যখন যেখানে গিয়ে সমস্যাটা মিটে যাবে ওটা সিসিপি হতে পারে। কোনটা আগের কোশ্চেন থেকে? হ্যাঁ আগের কোশ্চেন থেকে ধরো তোমার স্টেপ নাম্বার 2 এ হ্যাজার্ড ইনকর্পোরেট হচ্ছে, স্টেপ নাম্বার 4 এ গিয়ে ডিসলভ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাজার্ডটা থাকছে না, অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে নেমে আসছে বা কিল্ড হয়ে যাচ্ছে সামহাউ। তাহলে স্টেপ নাম্বার 2 তো সিসিপি নয়, ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট না, কোথায় গিয়ে ডিসলভ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার সিসিপি। তো স্টেপ নাম্বার 4 তখন আমি সিসিপি ধরবো, স্টেপ নাম্বার 2 এ ইন্ট্রোডিউস হলো, আমি সিসিপি ধরবো না। ইফ যদি আমার আনসার নো হয়, দ্যাট মিনস ওই স্টেপেই আমার যে স্টেপে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে পরে গিয়ে আর ডিসলভ হওয়ার কিছু নেই, বা পরে গিয়ে তোমার রিস্কটা থেকেই যাবে, চান্স নেই রিস্ক হওয়ার, ফ্রি হওয়ার, তাহলে ওই স্টেপেই তোমাকে আনসার করতে হবে, মানে যা করা করতে হবে। তার জন্য আমি কোশ্চেন নাম্বার 4 এ গেছি। ক্যান দিস স্টেপ, যে স্টেপে আমার ইনকর্পোরেট হচ্ছে, স্পেসিফিক্যালি প্রিভেন্ট অর এলিমিনেট দ্য আইডেন্টিফাই সিগনিফিকেন্ট হ্যাজার্ড, ওই স্টেপে কি আমরা এলিমিনেট করতে পারবো? ওই স্টেপে কি আমরা এলিমিনেট না, করতে পারবো না। পারবো বাই বাই মিনস অফ কন্ট্রোল মেজার টেকনিক নিয়ে? পারবো নাকি আমরা? হ্যাঁ, যদি আমরা পারি। এখানেও তো দুটো আনসার হবে, একটা হচ্ছে ইয়েস, একটা হচ্ছে নো। যদি আমরা পারি ওই স্টেপে কন্ট্রোল করে দিতে, তাহলে ওই স্টেপটাকে আমি কি ধরবো, অ্যাজ আ সিসিপি। এই তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, লাস্টের কোশ্চেনটা তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দিয়েছে, যে আমরা কি, যে স্টেপটা আমি মানে আমি ভাবছি যে স্টেপ নাম্বার 2, ওকে আমি যদি কন্ট্রোল মেজার নিই প্রপারলি, তো ওটাকে কি আমি কন্ট্রোল করে দিতে পারবো বা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে আনতে পারবো হ্যাজার্ডটাকে? ইফ দ্য আনসার ইজ ইয়েস, তাহলে ওই স্টেপটাকে আমাকে ভালো করে কন্ট্রোল করতে হবে। দ্যাট উইল বি দ্য সিসিপি। সিসিপি মানেটা আগে ভালো করে রিমাইন্ড করো মাথায়, কি ক্রিটিক্যালি কন্ট্রোল পয়েন্ট, কোথায় আমি কন্ট্রোলটা করতে চাইছি, যে স্টেপে আমি নিজেকে মানে হ্যাজার্ডটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো ভালোভাবে উইথ দ্য মিনস অফ তোমার কন্ট্রোল মেজার, সেই স্টেপটাকে তো আমি নেবো না সিসিপি। তাহলে ইফ আনসার ইজ ইয়েস যদি হয়, তাহলে আমি লিখবো কি, ইট ইজ দ্য, দিস ইজ দ্য সিসিপি, দিস ইজ দ্য সিসিপি। আর যদি না হয়, নো, আনসার ইজ নো, ওই স্টেপে আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না, বা ওই স্টেপে যদি আমরা কন্ট্রোল মেজার নিই তাহলেও এলিমিনেট হচ্ছে না, তখন আমাকে কি করতে হবে, পুরো স্টেপ আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, মডিফাই করতে হবে। সেটাই লিখবো আমরা, যদি আনসার হচ্ছে নো, মডিফাই দিস স্টেপ or process to implement a control measure. ইম্পর্টেন্ট জায়গা, সিসিপি ডিসিশন ট্রি পুরোটা লিখতে হবে। তুমি যদি নিজের মনে করে মতো করে কোশ্চেন সাজাতে চাও, এই কোশ্চেন হুবহু না লিখে নিজের মতো করে কোশ্চেন সাজাতে পারো, বাট দ্য মিনিং শুড বি সেম। ঠিক আছে, মিনিং যদি সেম থাকে, কোশ্চেন নিজের মতো করে তুমি সাজাতে পারো, বাট মিনিংটা যাতে ঠিক থাকে এটা একটু খেয়াল রাখো। একদম তোমাকে হুবহু মুখস্থ করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, বাট ইয়েস নোটা তো ঠিকই আছে, ওটা তো তোমাকে বুঝতেই হবে, মিনিংটা ঠিক রাখতে হবে। সিসিপি ডিসিশন ট্রি বুঝে গেছো না বলো, আন্ডারস্ট্যান্ড অর নট? সিসিপি ডিসিশন ট্রি আরেকবার প্রথম থেকে দেখো। ফার্স্টে আমি যে পয়েন্টটাতে আমরা ভাবছি যে স্টেপটাকে আমি সিসিপি অ্যাজ এ রেকগনাইজ করব, তার জন্য কিছু কোশ্চেন আনসার করবো। 4 কোশ্চেন আছে, ঠিক আছে। 4 কোশ্চেনের ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল, আমরা যে সিগনিফিকেন্ট হ্যাজার্ডটা ঢুকছে, নর্মাল জিএইচপি ইউজ করে কি এটাকে ট্রিট করা যাবে? যদি ইয়েস হয় তাহলে ওটা সিসিপি নয়, তাহলে নর্মাল দিয়ে তো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি ওটাকে ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট, কারণ জিএইচপি তো একটা বেসিক পার্ট যে কোনো ফুড বিজনেসে, যদি ওটা দিয়ে ক্লিয়ার আউট হয়ে যায় তাহলে আমি ওটাকে আর সিসিপি কেন ধরবো? ওটা তো সিসিপি নয়, ওখানে কিছু প্রবলেম আসবে না।
তাহলে ইয়েস হলে ইট ইজ নট আ সিসিপি, নো হলে প্রবলেম আসতে পারে, কারণ জিএইচপি দিয়েও হচ্ছে না, তার মানে ওটাকে আরো রাদার ফার্দার চেকিং এর দরকার আছে। তো কোশ্চেন নাম্বার 2 তে যাচ্ছি। স্পেসিফিক কন্ট্রোল মেজার আছে কি তোমার হাতে, যেটা তুমি হ্যাজার্ডটাকে কন্ট্রোল করতে চাও, যে হ্যাজার্ডটা ধরো ঢুকেছে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমি যা বলছি যে ক্যাম্পাইলব একটা ঢুকছে মিট প্রোডাক্টে, তো তোমার কাছে কি কন্ট্রোলের অপশন আছে? কুকিং বা সামথিং করে যদি কন্ট্রোলের অপশন থাকে তাহলেই তো আমি ওটাকে চেক করতে পারবো না। আমার কাছে যদি কুকিং এর অপশন না থাকে তাহলে তো আমাকে কোনোভাবে কিছু মডুলেট করতে হবে। তো ওই স্টেপটা আমার চেঞ্জ, মানে পুরো প্রসেসই চেঞ্জ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। তো যদি আমার কাছে কন্ট্রোল অপশন থাকে, ইয়েস আমার কাছে কন্ট্রোল অপশন আছে, আমি যদি কুকিংটা 80 ডিগ্রি করছিলাম এখন আমি 100 ডিগ্রি করবো। কন্ট্রোল মেজারে কি করবো, আমি জাস্ট 80 ডিগ্রিতে আগে প্রোডাক্টটা ম্যানুফ্যাকচারিং করছিলাম, এখন 100 ডিগ্রি করলেই ক্যাম্পাইলার একটা উইল বি কিল কমপ্লিটলি। তো জাস্ট আমি ওই জায়গাটা কন্ট্রোল করবো। কন্ট্রোল মেজার আমার কাছে ইয়েস অপশন আছে। যদি নো থাকে তাহলে তো আমি ওই পার্টটাকে ধরতেই পারবো না, পুরো জিনিসটাকেই রাজার চেঞ্জ করতে হবে। ওকে, সো আনসার যদি ইয়েস হয় তাহলেই আমি নেক্সট কোশ্চেনে ফরওয়ার্ড করবো। এন্ড থার্ড কোশ্চেন ওয়াজ, যে স্টেপে ঢুকছে তার পরের যে স্টেপ গুলো আছে, স্টেপ 3 স্টেপ 4, ধরো হচ্ছে তোমার ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার ফ্রিজিং এর টাইমেও ডেথ হয়ে যায়, তাহলে তো কুকিং অতটা ম্যান্ডেটারি না। আমি যদি আফটার মেকিং ফ্রিজিংটা ঠিকঠাক করি তাহলেই তো কিল হয়ে যাচ্ছে। তার মানে সাবসিকুয়েন্ট স্টেপে যদি এলিমিনেট অর রিডিউস দ্য অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে চলে আসে, তাহলে আমি স্টেপ নাম্বার 2 কে কেন ধরবো অ্যাজ আ সিসিপি, আমি তো স্টেপ নাম্বার 4 কে ধরবো অ্যাজ আ সিসিপি, বিকজ স্টেপ নাম্বার 4 ইজ 100% ইম্পর্টেন্ট দ্যান স্টেপ নাম্বার 2। কেসটা বোঝা গেল? তাহলে দেখো আমি যদি আনসার নো হয় তাহলে আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাব, যে ইয়েস সাবসিকুয়েন্ট স্টেপে ও ক্লিয়ার হচ্ছে না, ওই স্টেপে যা করতে হবে তোমাকে কুকিং স্টেপেই করতে হবে, মানে কম্পাইলার ভেক্টরকে কুকিং দিয়ে কিল করতে হবে, টেম্পারেচার দিয়ে কিল করতে হবে, লো টেম্পারেচার ওর কিছু প্রবলেম আসে না। যদি আনসার নো হয় তাহলেই আমাকে নেক্সট স্টেপে যেতে হবে, যে ক্যান দিস স্টেপ, মানে যে স্টেপটাকে আমি ধরছি স্টেপ নাম্বার 2 কমপ্লিটলি কি এলিমিনেট করবে বা তোমার অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে আনবে। মানে আমি যদি কুকিং করি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, জাস্ট যেটা মডুলেশন বলছিলাম 80 ডিগ্রিতে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, আমি জাস্ট 100 ডিগ্রিতে শিফট করে দেবো, এখানে কি কমপ্লিটলি তোমার প্রিভেন্ট হয়ে যাচ্ছে? যদি আনসার হয় ইয়েস, তাহলে এটাই আমার সিসিপি, এটাকে আমি ভালো করে চেক করবো ইন ফিউচার, যাতে আমার ম্যানুফ্যাকচারিং এর টাইমে তোমার টেম্পারেচারটা 100 ডিগ্রি মেনটেন হয়। যদি না মেনটেন হয় তাহলে ক্যাম্পাইলোব্যাক্টেরিয়া ইনফেকশন চলে আসতে পারে, দ্যাট মিনস হ্যাজার্ড ইনকর্পোরেট হতে পারে। তো কোশ্চেন আনসার থ্রুতে যদি আমরা সিসিপি সিলেক্ট করি, দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট। কোনো তোমার এখানে বায়াসনেসের জায়গা থাকলো না, যে এই জায়গাটা কোন এই যে 10 11 এর একটা স্টেপ লিখেছিলাম, যে কোনো জায়গাকে আমি মনে হচ্ছে সিসিপি লিখে দেবো, হয় না সেটা। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, কোশ্চেন আনসারের থ্রুতে যেতে হবে এন্ড দেন সিসিপি ডিটারমাইন করতে হবে। বোঝা গেল? এই হচ্ছে সিসিপি ডিসিশন ট্রি। দুটো জায়গা যেটা পড়ালাম মাস্ট মাস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ফ্লো ডায়াগ্রাম, আর এদিকে হচ্ছে সিসিপি ডিসিশন ট্রি। অল্টারনেটিভলি আসতে পারে, আগের বছর কি দিয়েছে আমার খেয়াল নেই, হেসাব তো দিয়েছিল, দিয়েছিল কিনা জানি না, খেয়াল করছে না, বাট এই দুটো কোশ্চেন কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডিসিশন ট্রি আর হচ্ছে ফ্লো ডায়াগ্রাম। আচ্ছা, এরপরে আসি আছে ইন্ডিয়ান রেগুলেটরি সিস্টেম, ফুড রেগুলেটরি সিস্টেম, দুটো আছে, একটা হচ্ছে তোমার FSI আর একটা হচ্ছে তোমার ফুড ছাড়াও আরো অনেক কিছু সার্টিফাইড করে, দ্যাট ইজ BIS। জাস্ট এটা নিয়ে একটা স্মল ডিসকাশন অ্যান্ড চ্যাপ্টার অর ইউনিট কমপ্লিটেড উইথ দ্যাট। ফার্স্ট অফ অল ফ্যাসাই এর ফুল নেমটা ভালো করে জেনে যেও, ঠিক আছে? ওটা কোশ্চেন 1 মার্কস এর কোশ্চেনে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তুমি শুধু ফ্যাসাই ফ্যাসাই করে যাচ্ছ, ফুল নেমটাই জানো না বা ভুল করছো লিখতে। আগে ফুল নেমটা ক্লিয়ারলি জানো, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া।
of India. Of India, sorry. না আমি আরো কনফিউশন অফ নেই Of. FASI has been established 2006. ওটা ফুড সেফটি এন্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট এর আন্ডারে Correct. FSS Act. Under FSS Act 2006. FSS হচ্ছে ফুড সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি, হ্যাঁ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড। FSS এর ফুল ফর্ম ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড। তো FASA is the compilation of all types of act. আগে কি আছে, বিফোর FASA কি থাকতো জানো তো? এগ্রিকালচারের একটা ডিফারেন্ট অ্যাক্ট, আচ্ছা তোমার এগ্রিকালচার প্রোডাক্টের মধ্যে সেপারেট সেপারেট অ্যাক্ট থাকতো। তো all acts are now merged together to form a unit called FASA, Food Safety and Standard. কি কি রেগুলেট করে? It regulates manufacturing, storage, distribution, sale and import, ensure safe and wholesome food, for human consumption. Role. Prescribing standards and guidelines. In relation to food. তো এটা হচ্ছে biggest difference FASI আর BIS এ। FASI only work on food related যা যা আছে, including water also, water কেও করে, ঠিক আছে? বিএস তো ব্যুরো অফ ইনভেস্টমেন্ট। হ্যাঁ ও হচ্ছে আদার ফুড কেও কিছু করে, বাট ম্যাক্সিমাম আদার কমোডিটিস। Role number 2, specifying limits. For additives, মানে ফুড অ্যাডিটিভস কত পার্সেন্টেজ কত কনসেন্ট্রেশন ইউজ করা পসিবিলিটি লিমিট গুলো স্ট্যান্ডার্ড করে। Contaminants, how much contaminants is safe. Pesticides, heavy metals, antibiotics, etc. লিমিট সেট স্পেসিফাই করে। নাম্বার 3, lay down food labeling standard.
দেখবে যত এফএসআই সার্টিফাইড প্রোডাক্ট আছে সেখানে নিউট্রিশনাল ভ্যালু দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, ভেজ নন ভেজ এই ক্যাটাগরিটা মার্কিং দেওয়া থাকবে। তো এইগুলো তোমার স্পেসিফিকেশন সেট করেছে হচ্ছে তোমার ফেসাই। ব্যাচ নাম্বার, লট নাম্বার, এগুলো সব, হ্যাঁ। লেবেলিং স্ট্যান্ডার্ডস ইনক্লুডিং ক্লেম অন হেলথ, হেলথের জন্য বেনিফিশিয়ারি বা প্রবলেম হতে পারে এই ধরনের কিছু ওয়ার্নিং দেওয়া থাকবে। ক্লেম অন হেলথ, যেমন দেখো রিসেন্ট ওই যে বুস্ট বলে একটা প্রোডাক্ট আছে না, ওই যে রেড কালারে, কি জানো না, ভুলে গেলাম। হ্যাঁ, এনার্জি ড্রিঙ্ক। ওরা যেটা বলছে বুস্ট দ্য এনার্জি, স্টিং, এটা নিয়ে কেস খেয়েছে, ফেসারি কেস করেছিল, যে ওরা লিখেছে বুস্ট দ্য এনার্জি, এখানে এনার্জি বুস্ট হয় না, উল্টে ক্ষতি হয়, বিকজ অফ হাই সুগার কনসেন্ট্রেশন থাকার জন্য। তো তো ক্লেম অন হেলথ, হেলথে তুমি ক্লেম করছো বুস্ট এনার্জি, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হার্মফুল ফর দ্য হেলথ, এটা কোনোভাবেই মিসলিডিং। ইট ইজ মিসলিডিং, দ্যাটস ওয়াই কেস করা হয়েছিল। ক্লেম করবে, হেলথের ওপর এফেক্ট করবে সেটা। লেভেলিং ইনফরমেশনে দেওয়া থাকবে নিউট্রিশনাল ভ্যালু, নিউট্রিশন, ফুড ক্যাটাগরি সিস্টেম যেটা বলছিলাম, ভেজ নন ভেজ এক্সেট্রা। একটা গ্রিন মার্কিং থাকে, একটা রেড মার্কিং থাকে, একটা ব্রাউন থাকে। গ্রিন হচ্ছে ভেজ নন ভেজ, আর এটা হচ্ছে কন্টেন এগস। Lay down methods of sampling, analyze and exchange information. Number 5, prescribing the procedure and enforcement of quality control. Relation to any imported article of food to India. Number 5 also important, যে প্রোডাক্ট গুলো ইম্পোর্ট হচ্ছে সেগুলো একটা স্ট্যান্ডার্ড ক্রিয়েট করা, কোয়ালিটি চেকিং করা ইম্পর্টেন্ট। এই পার্থেনিয়াম গ্রাসটা কিভাবে এসেছিল মনে আছে? গল্প জানো তো, হিস্ট্রিটা? আমাদের মানে ক্যারেট গ্রাস যেটা অ্যালার্জি ক্রিয়েট করে, যে কোনো বেনিফিশিয়াল রোল নেই, উল্টে আমাদের প্রবলেম ক্রিয়েটার। আমি বলতে চাচ্ছি, যখন আমাদের এই খাদ্য খাবার নিয়ে সমাজ ছিল, গম আমেরিকা ইন্ডিয়াকে পাঠিয়েছিল, ওর জায়গায় ওটা কিছু লাভ তো করে না, উল্টে পড়ে জায়গায় ওর সঙ্গে এটা মিশিয়ে দিতে তোমার পার্থেনিয়ামের সিড গুলো, ঠিক আছে? তো কোয়ালিটি চেক করতে হবে, উল্টো পাল্টা আসবে, সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো অবভিয়াসলি, বিগ নো। তো সেটা স্ট্যান্ডার্ড ক্রিয়েট করা, নাম্বার 5। নাম্বার 6, creating information network
across the country. To disseminate rapid, reliable information about food safety. Provide training program. Who involved in food business. Promoting awareness about food safety and standards. Importance আসে, importance of FSI. These are 8 important roles. Next authority হচ্ছে BIS, Bureau of Indian Standard. REAU. This is the national standard body of India. Objective. Harmonious development of activities of standardization, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন গুলোকে ইমপ্রুভ করো, ডেভেলপ করো। ফার্স্ট গেম মার্কিং অ্যান্ড কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন অফ গুড। দেখবে 20 সার্টিফাইড থাকে। হ্যাঁ, তিনটে ইয়ে দিয়ে মাঝে একটা ডট।
to provide trust to standardization and quality control. For growth and development of industry in one hand and meet the needs of consumer to other. ট্রাস্ট ডেভেলপ করা, দ্যাট মিনস তুমি যদি কোনো সোনার দোকানে কিনতে যাও, কোনো গোল্ড পারচেস করতে যাও, তুমি অলরেডি অলওয়েজ কি চাইবে, বি সার্টিফাইড দাও। তার মানে ট্রাস্ট আছে যে কত পার্সেন্টেজ ক্যারেটটা ঠিকঠাক মেনটেন হয়। কারণ এই জায়গাটা তো মেন প্রবলেম হয়, করে। তো ট্রাস্ট ক্রিয়েট করা ইন্ডাস্ট্রিতেও কনজিউমারের মধ্যে। অ্যাক্টিভিটিস, স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলেশন, স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলেশন ফুডে করলো ফ্যাসাই, এখানে হচ্ছে ভেরিয়াস সেক্টর, ইন ভেরিয়াস সেক্টর লাইক chemicals, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার, এরাও কিছু করে, বাট মেনলি ফ্যাসাই। সিভিল, ইলেকট্রনিক, পেট্রোলিয়াম, কোল এক্সেট্রা, আরো অনেক লিস্ট আছে পুরো। না, এত দরকার নেই, এইটুকুই থাকবে, আরো কিছু এক্সট্রা থাকতে পারে, বাট প্রচুর বড়, মানে অনেক কিছু করে ওরা স্ট্যান্ডার্ড। তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলেশন অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 2, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটিস। This is the founder member of ISO. এটার আগে পড়া আছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন, আইএসও। ফাউন্ডার মেম্বার অফ ISO, দেখবে ISO লেখা থাকে, ISO ব্যাচ নাম্বার, ISO নাম্বার। তবে লিখে দেখুন একবার। হ্যাঁ, আইএসও বা ফুল ফর্ম লিখে দিন। ISO ফুল ফর্ম একবার দেখে নেবে, আমার যা মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন, একবার চেক করবে তাহলে। আমার মনে আমাদের যাদের মনে ওটা আগে কিছু একটা মানে করে। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন লিখে দিচ্ছি। ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন। তো ISO কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপমেন্ট, সেখানে 20ও পার্ট। প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 3,
আইএসআই মার্কিং থাকে। আইএসআই মার্কিং। হলমার্কিং তো বুঝতে পারছো, গোল্ডে করে কমোডিটিস গুলো, প্রিসিয়াস কমোডিটিস। নাম্বার 5, ল্যাবরেটরি অ্যাক্টিভিটিস। টেস্টিং সার্টিফিকেশন করার জন্য যে ল্যাবরেটরি গুলো দরকার, চেন তৈরি করা। ট্রেনিং সার্ভিস, কনজিউমার অ্যাফেয়ার অ্যান্ড পাবলিসিটি। তো বিসের ইম্পর্টেন্স, রোল, এটা হবে অ্যাক্টিভিটি গুলো। ইউনিট ডান। So just one units are left, that is food packaging. একটাই ক্লাস লাগবে, নেক্সট উইকে কমপ্লিট, নেক্সট স্যাটারডে।